Right. Now, the second one, let's just go there. 2x plus 3 equals to 13. Right. Then මොකද කරන්නේ? 2 times x plus 3. Right. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? 3ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. 1 3 3 මොකද කරන්නේ? Yes, you have to subtract that value from both the sides of this equation. Therefore, again, the values will be equal. So this plus 3 to minus 3 will be getting cancelled and 2x will be equals to 10. Right? Still, you have not found the value of this unknown term, which is x. You have 2 times x. Right? Therefore, what you have to do, divide both sides by 2, where you get x as the answer. How much? 5. Can you understand? Right. This is the fourth one. Right. We'll go to the fifth one. 4x minus 1 equals 19. Right. 4x minus 1 equals to 19. Right. So 4x minus 1 equal to 19. So what you have to do? Add 1 to both the sides. අයි එක එක අඩු කරලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් 19 plus 1. Minus 1 to plus 1 will get cancelled and 4x will be remaining and it is equal to 20. Right now you have to divide both sides by 4. Finally x will be equals to 5. Right. And the sixth one, right? 3x plus 22 equal to 30. Sixth one, 3x plus 22 equal to 30. Okay, now what you have to do? Right? එකතු කරලා තියෙනවා 22ක්. x තියෙන්නේ මෙතන. හරි? එහෙනම් you have to subtract this 22 from both the sides. Right? So this plus 22 to minus 22 will get cancelled and 3x will be equals to, then මෙයා plus දිනෙත්නි මෙයා minus. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ magnitude එක ලොකුයි 22, මෙයාගේ magnitude එක 13, which is little bit smaller. එහෙනම් කාගේ sign එක දෙන්නේ? පොඩි එක්කෙනාගේද ලොකු එක්කෙනාගේද? Right? The bigger one, which is negative, the sign will be negative. Right? එහෙනම් ලොකු එක්කෙනාගෙන් පොඩි එක්කෙනාවට අපිට අඩු කරාම එනවා solution එක කීයයි කියලාද? කීයද එන්නේ? Huh? Is that 9? 9, yes. Now 3x equal to minus 9. Alright, so we need to find the value of x. So you have to divide the entire equation by 3. So x will be equal to minus 3. Right? Okay, hope you have got this. Right? Copy down if you want.
right ඊළඟ part එක ලියන්න lesson එකේ construction of algebraic expressions. Construction of algebraic expressions. The construction of algebraic expressions. හරි now under that write the next sub කියන්නේ ඒක යටතේ තව sub topic එකක් ලියන්න. Can you see my writing screen? තමයි පේනවද? සචිත් පේන්නේ නැද්ද? පේනවද? මම ලියන screen එකද පේන්නේ text book එක පේනවද? ලියන screen එක. Alright. හරි. දැන් ලියන්න ඔය topic එක යටතේ අලුත් sub topic එකක්. Simple equations with fractional coefficients. Sorry, this is really bad. Simple equations with fractional coefficients. හරි. දැන් මේ construction එක යටතේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ වගේ equations. 2x minus 1 equal to 19. මේ වගේ ඒවා construct කරන්නත් අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි? දැන් මෙතන තියෙන මේක simple equation එකක් නේද? Why do we call it as a simple equation? Because we have only one unknown variable. මේක unknown variable එකයි තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන unknown variable එක? x. මේ unknown variable එක ඉස්සරහා ඉන්න number එක. ඒ කියන්නේ මේක 2 times x නේ තියෙන්නේ. right? එහෙනම් මේ x කේ වැඩි වෙලා ඉන්න numerical quantity එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මතකද මේවා? yes මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? coefficient කියලා. තේරුණාද? right? මේ එහෙනම් මේ unknown variable එකේ ඉස්සරහා ඉන්න numerical term එකට තමයි coefficient කියලා කියන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම මේවා කලින් හදලා කලින් discuss කරලා තියෙනවා. මේවා ගැන නෙමෙයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන numerical quantity එක මෙයා මොන number එකක්ද දැන්? 2 කියන එක whole number එකක්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ whole numbers තියෙනවා ගැන නෙමෙයි මොනවා ගැනද? fractional coefficients තියෙනකොට මොකද කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඒවා. right? ඔතන example කියලා දාලා ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ඒවා ගැනයි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. right? half x minus 5 equals to 20. ඔන්න ඔහොම ඒවා ගැන කතා කරන්න යන්නේ. right? 15 minus 2 upon 5x x අතව වෙන එකක් දාමු.
2 upon 5, y equals to 30. 3. All right. Right? දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ ඒවා ගැන තමයි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. හරි? Examples, right? මේ වගේ ඒවා ගැන කතා කරන්න යන්නේ මම 2. ලියාගත්තද examples දෙක? Then හරි ඔන්න ස්ටෝරි එකක් කියන්න නම් ස්ටෝරි එක ලියා ගන්න. හරි? ලියන්න. In a term test, Sam obtained three more than the marks obtained by Tom. No. Sorry. 3 more than the half of the marks obtained by. 3 more than the marks obtained. Coba kan, මොකද මම කිව්වේ මොනේද? තජි මොකද මම කිව්වේ? 3 more than the marks obtained by the half කියලා කිව්වේ. පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙනවා. මම මේ බෝඩ් එක ලියන එක මෙතන ලියන එක ලියා ගන්න. 3 more than sorry පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. හරි? 3 more than half of half of the marks, I'm really sorry, obtained by Tom. 3 more than the half of the marks obtained by Tom. If the marks obtained by Sam is $38. Construct an equation including the above information. හරි ළමයි. ලියාගත්තද? සෑම් ලකුණු 3ක් සෑම් ලකුණු ගත්ත විදිහ ගැන කියන්නේ. සෑම් ලකුණු අරගෙන තියෙනවා ටොම්ගේ ලකුණු ගානෙන් භාගයකට වැඩිය 3ක් වැඩියෙන්. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් ටොම්ගේ ලකුණු ගාන දීලා තියෙනවද?
Do you know the value of the Tom's mark? Tom දන්නේ නැහැ. එහෙනම් Tom ගේ ලකුණු ගාන අපි algebraic term එකක් x a b p ඕන කෙහෙල්මලක් n ඕන එකක් දාලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරි? right. එහෙනම් අපි හදමු ගාන මෙන්න මෙහෙම. let the හරි නම් ලියමු. let the marks of Tom be x. හරි? Tom ගේ ලකුණු ගාන x. එහෙනම් දැන් එහෙනම් Tom ගේ ලකුණු ගානට වැඩිය භාගයක් අඩු වෙනවා නම් භාගයකනොත් භාගයකට වැඩිය 3ක් වැඩියෙන් වරන් තියෙනවා. හරි? එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ? 3ක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා Tom ගේ ලකුණු ගානට වැඩිය කොච්චරක් වැඩියෙන්ද? ඒ කියන්නේ Tom ගේ ලකුණු ගානෙන් භාගයකට වැඩිය. එහෙනම් මේ Tom ගේ ලකුණු ගාන භාගයෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් Tom ගේ ලකුණු ගාන මොනවා වෙන්න ඕනද? අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. Tom ගේ ලකුණු ගාන 2යි නම් Tom ගේ ලකුණු ගාන අපි හිතමු 90යි කියලා. 90න් 2කට බෙදලා ඒකට වැඩිය 3ක් එකතු කරලා තමයි ඔය කියන්නේ. right? අපි දන්නේ නැහැ දැන් Tom ගේ ලකුණු ගාන. හරි? Tom ගේ ලකුණු ගානට වැඩිය ලකුණු ගානෙන් භාගයකට වැඩිය තව ලකුණු 3ක් වැඩියෙන් එයා අරගෙන තියනවලු. ඒ ලකුණු ගාන සමානයිලු කීයටද? 38 වලට. ඔන්න ඕක කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න කියලායි කියන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේ. හරි? right. ලියන්න. let the marks of Tom be x. එහෙනම් x upon 2 plus 3 will be equals to 38. ලියලා ඉවරද? හරි. තව ගානක් ලියා ගන්නකො මෙන්න මෙහෙම. right? තව හරි common ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ age ඒ කියන්නේ age පාවිච්චි කරලා දෙන එකක්. හරි? ලියා ගන්න. example 2 Kamal's age is 2 years less than 2 years less than 1/3 of his father's age. One-third of his father's age. And if he is 18 years old, build a simple equation.
right දැන් මොකද්ද මේක කියන්නේ right age එක ගැන කියනවා right සජිත් මොකද්ද මන් දුන්න නම කමල්ද කමල් right හරි කමල්ගේ age එක තමයි දුන්නේ හරි එහෙනම් කොහොමද මේකේ පළවෙනි sentence එක අපිට අපි sentence වලින් ලියලා බලමුකෝ right අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි sentence එක තමයි යා කියන අවුරුදු දෙකක් බාලයිලු තාත්තගේ age එකෙන් කොච්චර වැඩියද තුනෙන් එකකට වැඩි නේද එහෙනම් අපි ගමු මෙතනදී let father's age be ඕන එකක් මොකක්ද ගන්න simple n කියලා ගමු දැන් හරි එහෙනම් 1 තුනෙන් එකක් නේද කියන්නේ 1/3 of father's age right තාත්තගේ age එකෙන් තුනෙන් එකක් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ n කියන එක තුනින් එකෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් n බෙදීම 3 කියලා හරි right ඊළඟට අවුරුදු කීයක් මීට වැඩිය number of years younger than this value younger than කියලා මලියමුනේ younger කීයක් අඩුයිද අවුරුදු දෙකක් අඩුයි හරි දැන් කමල්ගේ වයස කීයද අතන 18යිලු එහෙනම් මේකට ඉක්වේෂන් එකක් ලියන්න ඕන කොහොමද අපි ලියන්නේ right දැන් කමල්ගේ age එක 18ට සමානයි කීයටද right අවුරුදු දෙකක් අඩුයිලු තාත්තගේ වයසෙන් තාත්තගේ වයස 3න් බෙදුවට වැඩිය අඩුවෙන් ඔන්න ඔහොම එකක් ලියන්න ඔන්න ඔකයි ඉක්වේෂන් එක hope everybody got this thing sorry මේක 3 නේද this is 3 no හරි නේද ළමයි Devmini can you understand this thing Yes. okay හරි ලියා ගන්න ලියාගෙන ඉවරද නේ Dinatmi have you finished this have you finished writing Yes, sir. okay good Yes, sir. right අපි දෙවෙනි format එකට යමු හරි ඔන්න මේක equations ටික මම examples දෙකයි කරේ අපි exercise එක කරනකොට තව ඉගෙන ගමු හරි right දැන් අපි යන් ඊළඟ විදිහට ඊළඟ format එක මොකද්ද දැන් මේ එක කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියවනේ මේක දෙවෙනි එක roman number 2 හරි දාලා ලියන්න simple equations simple equations with brackets හරි ඔය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ right මම examples ටිකක් pencil ලියන්න මේකට examples
ඔන්න මේ වගේ ඒවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ඒවට තමයි equations consisting of brackets කියලා කියන්නේ. sorry මෙතන තාම මොකක් කරේ නම්බර් එකක් දාන්න නැත්නම් ඒක valid වෙන්නේ නැහැ. We put like right 3. ඔන්න ඔය වගේ ඒවට තමයි කියන්නේ simple equations with brackets කියලා. right pair of bracket pair එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒවට කියන්න පුළුවන් equations consisting of brackets කියලා. හරි නේද? තමයි හරි අපි එක්සාම්පල් එකක් ලියමු right එක්සාම්පල් එකෙම හදා ගන්න අපි ලියා ගමු එතකොට පැහැදිලි වෙයි right ලියන්න example in a certain gift box in a certain gift box there are certain number of pens. Full stop. It is planned to add 3 more pens to each box. It is said that there will be $192 pens all together in 12 such boxes. To start, build up a simple equation by considering the above information. Build up a simple equation by considering the above information. Right. Then මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔන්න gift boxes set එකක් තියෙනවලු. හරි මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? pens වගේක් තියෙනවා. තව මොනවද තියෙනවද දන්නේ නැහැ අපිට වැදගත් නැහැ. හරි ඕක ඇතුලේ pens වගේක් තියෙනවලු. ඔය තියෙන pens ගාන අපි දන්නවද? No, certain number of pens in each. අපි දන්නේ නැහැ දැන් කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. right අපි වෙන පාඩක ලියල් පාඩක. right so what you have to do is let that value to be any other value x n a ඕන එකක්. okay දැන් ගොඩක් ඒවාට x කියලා ගත්තනේ මම a කියලා ගන්න.
හරි ඒ කියන්නේ simple A is the number of pens inside the box. Right. එහෙනම් අපි ඒක හදමු. Number of pens inside the box. Right. Box එක ඇතුලේ දැන් කීයක් තියෙනවද? Simple A. හරි. Right. එහෙනම් ඊළඟට කියනවා it is planned to add 3 more pens to each box. එක box එකකට තව කීයක් දාන්න හදනවද? 3ක්. Right. අපි ඒක ලියමු. Number of pens added කීයක් එකතු කරනවද ෂෙවින්? 3ක් එකතු කරනවා. Right. ප්‍රීතිමාලි. Then එහෙනම් දැන් එක box එකක තියෙන pens ගාන අපිට හොයාගන්න බැරිද? පුළුවන්. කොහොමද හොයාගන්නේ? Number of pens in one box. කලින් කීයක් තිබුණාද? A කියලා සංඛ්‍යාවක් තිබුණා. දැන් කීයක් දැම්මද? 3ක් දැම්මා. එහෙනම් A + 3 වෙනව නේද? right. එහෙනම් දැන් A + 3 කියලා amount එකක් තියෙනවා. Can you understand? Right. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ එක box එකක තියෙන ගාන. දැන් කතාවේ කියනවා මේ වගේ box කීයක් තියෙනවද? 12ක් තියෙනවලු. right. එහෙනම් ලියමු. Number of boxes. right. මේ වගේ boxes gift boxes කීයක් තියෙනවලු? 12ක් තියෙනවලු. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා total number of pens. කීයක් තියෙනවලු? 192. Yes. So it has 192. එහෙනම් right අපිට ලියන්න බැරිද මේක? මෙන්න මෙහෙම expression එකක්. ඔක්කොම තියෙන pan ගාන 192යි. Let's write it in the color. ඔක්කොම තියෙන pens ගාන කීයද? 192යි. හරි? එතකොට එක box එකක pens කීයක් තියෙනවද? A + 3 මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ boxes කීයක් තියෙනවද? 12ක් තියෙනව නේද? right. එහෙනම් මෙන්න මේක මෙහෙම වැඩි කරලා ලියුවොත් හරිද මට? මට කියන්න මෙහෙම හරිද කියලා? A + 3 වැඩි කිරීම 12 සමානයි 192යි. පළවෙනි එකද හරි දෙවෙනි එකද හරි? Let me, which one is correct? First one or the second one? First one. Yes, very good. Why we have used a bracket? I have a bracket එකක් පාවිච්චි කරේ to indicate that this entire amount A + 3 කියන total amount එකම 12න් වැඩි වෙන්න ඕනේ. අයියේ එක box එකක මෙහෙම තියෙද්දි තේරුම මොකද්ද? මේ 3 විතරයි 12න් වැඩි වෙන්නේ. right? ඒව වැඩි වෙනවද? නෑ. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ටත් bracket එකක් දාන්න ඕන ඔන්න ඔය විදිහට. right? right. hope හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා නේද? bracket එක දාපු එකේ use එක right? bracket එක දැම්මේ ඇයි? අපිට මේ තියෙන ඔක්කොම total amount එකම වැඩි කරගන්න ඕනේ හින්දා. Okay, right. So let's write it nicely. 12 A + 3 will be equals to 192. Oh no, okay. No, clear. I hope that everybody has finished writing this.
Okay, now hope everybody has written this, right? Okay, I will share you the textbook of your textbook for you. Right here, what do you have? Wait, screen share screen. Where's that? Okay, here you have your textbook. Right, now here you have exercise 17.2. I want you to do, wait, second question, third question, and the fourth question. Deka, tuna, hatara. Medikan ba? Deka, mana medikan? Deka, tuna, hatara. Hari. Sir, මේක කරලා තියෙන වැඩක් ඕන වෙලාවට බෑ. වාක්‍ය යනවා. කියන්නේ වාක්‍ය ලියලා. වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. බලමු. තවමත් නෑ.
හරි. ළමයි මං හිතන්නේ ඉවරයි ඇති. නේද? නැද්ද? ප්‍රශ්න තියෙන කවුරු ඉන්නවද මොන හරි? Yes, මොකක්ද කියන්නේ? පළවෙනි එකේ a parcel has one book of value X rupees and another book of worth 50 rupees. The value of the books in 5 such parcels is 750 rupees. Right. So let's go to this one. Okay. Now it says that there are yes. හරියට මොකක්ද කියන්නේ? Right. එක book එක value එක x ලු. හරි? එහෙනම් පළවෙනි sentence එක so let's change the color of this. Value of please don't write කවුද මේ? හිරියන් දින්න එපා. Value of one book. කීයද? එකක් x ලු. ඊළඟට අනිත් book එකේ value එක කීයද? Value of the other book is 50. නේද? 50 නේ? It says 50. Yes. Value of the other book ඒක 50යිලු. right? එහෙනම් එක මේක value එක කීයද? Value of value of one value of I'll write books in one box. කීයද? x plus 5 ලු. දින අපි boxes කීයක් තියෙනවද? Number of boxes කීයක් තියෙනවද? 5යිලු. නේද? එහෙනම් ඊළඟට දීලා තියෙනවා total value of books ඔක්කොම පොත් වල value එක 750යිලු. එහෙනම් අපි මේක වෙන පාටකින් හදමු. right. එහෙනම් ඔක්කොම value එක කීයද? 750යිලු. එහෙනම් yes. හත්සිය පණහ සමානයි එකක x plus 50 right මේක 50 බිඳුව වැටෙන්න ඕනේ නේද 50 මේ වගේ boxes කීයක් තියෙනවද පහක් තියෙනවා එහෙනම් එළියට පහ එන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ හරි මම හිතනවා හරි ඇති කියලා
හරි ඊළඟට කද මේ Raja's brother's age is 1 year less than 1/3 of Raja's age. Raja's brother is 3 years old. Right. මම මේක equation එක ලියන්නද කමක් නැද්ද? ළමයි හදන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ලේසි ඇති මම වගන්ති ඔක්කොම ලියන්න බෑ. මේක පළවෙනි එක. ඔන්න දෙවෙනි එක මම ලියනවා. දිනපි හදුවා නේද? මම හදන්න ඕනද නෑනේ? ඕනේ. right. රාජ්‍යගේ age එක x කියලා ගත්තොත් එයාගේ x එයාගේ වයසෙන් 3න් එකකිනුත් අවුරුද්දක් අඩුයිලු. right. less than 1/3 of Raja's age. right. එහෙනම් මේකෙනුත් අවුරුද්දක් අඩුයිලු. දැන් රාජ්‍යගේ මල්ලිගේ වයස අවුරුදු 3යිලු. මෙන්න මේ equation එක තියෙනවා. x upon 3 minus 1 equal to 3. right. Go to Roman number 3. මොකක්ද තියෙන්නේ? Rashmi, අපි class වලට එන්නේ නැහැ. Rashmi සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා, right? Rashmi has 200 rupees which is 5 times the amount that is obtained when 10 rupee is deducted from twice the amount Vishmi has. Rashmi ගේ අතේ 200ක් තියෙනවලු. හරි ඒ ගාන සමානයිලු 5 times the amount that is obtained when 10 rupee is subtracted, which is 5 times the amount. right. මුලින්ම විශ්මි අතේ තියෙන ගානෙන් දෙගුණය අපි හොයාගෙන ඉන්නවා. මම මේකට ඕන සෙන්ටෙන්සස් ලියන්න. සමහර නැත්නම් ළමයිට වරදි. නේද? අපි එහෙනම් මේකේ දන්නේ නැති amount එක විදිහට ගන්නෙ මොකද්ද? විශ්මිගේ අතේ තියෙන ගාන. මෙහෙම ලියමු amount which Vishmi has. විශ්මි ගාව අපි හිතමු x කියලා amount එකක් තියෙනවා. එහෙනම් twice the amount Vishmi has. විශ්මි ගාව තියෙන ගානෙන් දෙගුණය 2x වෙන්න ඕනේ. right. ඊළඟට මොකද කියන්නේ? කොච්චරක් when 10 rupees is subtracted, right? එහෙනම් deducted amount කොච්චරක් අඩු කරනවද? deducted amount කොච්චරක් අඩු කරනවද? 10ක් අඩු කරනවලු. right. right. එහෙනම් දැන් රශ්මිගේ අතේ තියෙන ගාන. දහයක් අඩු කරනවලු. amount Rashmi has. කොච්චරයිද? 200ක් තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් මේකට ෆෝමියුලා එකක් ලියන්න පුළුවන්. Let's write it in green. රශ්මිගේ අතේ 200ක් තියෙනවලු. හරි ඔය 200 සමාන වෙනවා මොකටද? 10ක් අඩු කරලා 2x කින් මේ වගේ කී ගුණයක් තියෙනවලු? 5 ගුණයක් තියෙනවා. හරි? මෙන්න මෙතන කියනවා බොහොම පැහැදිලිව it says Rashmi has 200 rupees which is 5 times the amount that is obtained when 10 rupees is deducted from twice the amount Vishmi has. Therefore, twice the amount Vishmi has is 2x. 10, so you have to subtract 10 to denote the deduction, and then you have to take the product as 5, so that amount is equal to 200. Shabin, man class එකෙන් අයින් කරනවා අම්මන වැඩ කරනවා නේද? බ්‍රිටිෂ් එක කරනකොට මේ කරන්න එන්න බෑ. ගෙදර යවනම් රිමූව් කරලා දානවා හරි?
Hurry. Right, ළමයි ලියාගත්තද මේක? Right, let's go to the next part of the lesson. Right? Sajid හරිද? Sajid හරිද? නැද්ද? දිනත්මි? ප්‍රීතිමාලි ලියාගත්තද? එතකොට මොකද නේද? සද්ද නැහැ. Yes. නැතුෂි ඉතුරු ටික මොකද්ද? උස එහෙමද? නම අන්තිම කාලේ උස නේද? මුල කාලේ නේ අන්තිම නේ. හරි කමන්නේ. නිශ්ශබ්දභාවයෙන් මේ මොකද්ද සනාත වන්නේ සියලු දේ සඳහන් කරගෙන ඇති බවයි. Right. Okay, let's go to the next one. ලියන්න ඊළඟ subtopic එක. Solving equations having fractional coefficients and brackets. Right, the next subtopic. Solving simple equations with fractional fractional coefficients and brackets. Okay, so let's go to this one. On a right. Cherin bala ganna bhuta wada ganna bෑ. I now x upon 3 plus 2 will be equals to 11. Right? So you are having a simple equation like this. Wait a minute. Right. So it says that, right, you have to the method තියෙන විදිහට මොකක්ද කියන්නේ? You have to add 2 x upon 3 ඒ කියන්නේ x තුනෙන් බෙදලා ඒකට දෙකක් එකතු කරාම 11ට සමානයි. හරි. දැන් එහෙනම් අර BODMAS order එකට ගියොත් මොකක්ද BODMAS order ඉස්සරවම කරන්න තියෙන්නේ? Right? So when you go to BODMAS order, B O D M S. Right. B for brackets, O for off, D for divisions, M for multiplications, A for additions, and S for subtractions. Right? Everybody knows it. So according to that, so here x upon 3 means you have the division, right? So divisions, and you have addition. That's all. So out of them, this will be the first operation, and addition will be the second operation. Right? So right, so it says right, දැන් මෙතන එහෙනම් ඉස්සරවම කරන්න තියෙන්නේ මම ඊයේ කියලා දුන්නා BODMAS order එකේ අන්තිමට වෙන එක දෙවෙනි එක. Right? එහෙනම් what is that is addition. එහෙනම් addition එක අපි remove කරගෙන ඉන්නවා. Right? Right? x plus 3 plus 2 x upon 3 plus 2 කියන එක නයින් වෙන්න දෙපැත්තෙන් දෙකක් අඩු කරමු. Right?
දැන් එහෙනම් මේ +2 ට මේ -2 cancel වෙනවා. එතකොට x upon 3 will be equals to 9. Right? Then division on. එහෙනම් ඒක විතරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. So you can multiply both the sides to remove the division. So 3 to 3 will get cancelled. Here x will be remaining equals to 27. Hope you got it. Right? Yeah. Example. All right, okay. So everybody has written it. I hope that. Did it be over there? Yes, sir. Okay, very good. So let's go to the next example. Example 2. Yeah. Write with the blue pen. So I can change the colors as I wish in here. Wait 1 minute. Okay, right, next example. Y minus 3 times 4 will be equals to 48. Okay, hurry. Now when you go to BODMAS order, right? මට කියන්න BODMAS order එකේ BOD. B for brackets, MAS ඔක්කොම දිනේ, O for off, D for divisions. හරි BODMAS MAS ආදීමුකෝ. Right? So B for brackets, එහෙනම් brackets මෙතන දැන් තියෙනවා operations වර්ග කීයක්ද? බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා bracket එක තියෙනවා, මෙතන multiplication එක තියෙනවා, bracket එක ඇතුලේ ආයේ subtraction තියෙනවා. හරි? මෙන්න මෙහෙමයි අපි මෙහෙම එක bracket එකක් තියෙනවා නම් ඒ bracket එක ඇතුලේ තියෙන operations එළියේ තියෙන operations එක combine කරගන්නේ නැහැ. Right? හොඳට තේරුම් ගන්න. bracket එකේ ඇතුලේ තියෙන operations, now inside the bracket you have a subtraction, right? We don't make it with the other operations. හරි? ඒ කියන්නේ මේ bracket එක ඇතුලට වෙනම BODMAS apply වෙනවා. හරි? අපි තව example එකක් බලුවාම තේරෙයි. bracket එකෙන් එළියේ, right? ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ multiplication එකයි bracket එකයි. එහෙනම් පළවෙනියටම අපි BODMAS order එකට යනවා නම් ඉස්සරෝම අපි කරන්නේ මොකද්ද? bracket එක ඇතුළේ solve කරනවා නේද? මෙතන y නැතුව අපි හිතමුකෝ 12 තිබ්බා කියලා. එහෙනම් මොකද මුලින් අපි කරන්නේ? 12න් 3 අඩු කරලා ඊට පස්සේ නේද 4ට යන්නේ. එහෙනම් අපි bracket එක ඇතුළේ මුලින්ම solve කරනවා, right? එහෙනම් you have this bracket thing first to be done inside that and then come to the multiplication. එහෙනම් මෙතනත් BODMAS order එකේ අන්තිමටම කරන දේ කියන්නේ අපි දෙවෙනියට කරන දේ මෙතනදී මුලින්ම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? multiplication එක. ඒ කියන්නේ 4 times y minus 3 කියලා තියෙන එක මොකද කරන්නේ? these times නේ bracket එකෙන්. එහෙනම් මේක මුළු equation එකම දෙපැත්තෙම 4ෙන් බෙදනවා, right? This 4 to this 4 will get cancelled.
40 here remaining y minus 3 put the bracket I'm but let's place it. This will give you 12. හරි. දැන් ඔන්න bracket එක ඉතුරු වුණා. දැන් bracket එක ඉතුරු වුණාම ඕකේ තේරුම මොකක්ද? Right? Which means okay කියන්නේ bracket එක ඇතුලේ තියෙන ටික දැන් solve කරන්න කියලා. Alright? So when you go inside the bracket, how many operations දැන් bracket එක ඇත්තට මේ bracket එක නොලීවට කමක් නැහැ. Right? අයි bracket එකෙන් එළිය වැඩි වෙන්න තියෙනවා දැන් අයින් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දැන් bracket එක තියෙන එකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඔන්න දැන් bracket එක අයින් කරාම අපිට ආවා මොකද්ද? unknown term එක ඒකෙන් 3ක් අඩු වෙලා 12ට සමාන වෙනවා. simple equation එකක් නැවත. right? එහෙනම් මේකේ කරලා තියෙන operation එක මොකද්ද? මෙයා අඩු කරපු එක. එහෙනම් අඩු කරපු එක අයින් වෙන්න මොකද කරන්න ඕන? You have to add that value to both the sides, which is 3. So this 3 to minus 3 will get cancelled. Y will be equals to 15. Yeah, got it. Right. Hope everybody has finished writing. Clearly, right? Neda? Let's see. Ivarate nila. Raji, have you finished writing? Yes, sir. Okay, good. Right. So let's go to the next part. Okay, let's try another example. Okay. 2x plus 5 times 3 equals 18. මේ තුන මෙතන තිබ්බත් එකයි මෙතනින් ලිව්වත් එකයි ඈ. Same thing. Right? Now right. දැන් මෙතන operations ගත්තොත් Bodmer's order එකේ විදිහට මොනවද තියෙන operations මට කියන්න බෑ. What do you have? දිනේත් මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙතන you are having what? Yes, very good. You have bracket. Right? Here what do you have? You have multiplication. හරි. දැන් bracket එක ඇතුළට ගියොත් bracket එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා multiplication එකක්, මෙතන තියෙනවා addition එකක්. හැබැයි මේ bracket and මේ multiplication කියන මේ stage එකේදී මේ bracket එක ඇතුලේ තියෙන operations ටික තවම consider කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? right? එහෙනම් bracket එකත් එක්ක තියෙන අනිත් එක තමයි multiplication. එහෙනම් multiplication ද මුලින්ම අපි Bodmer's order එකේදී කරන්නේ bracket එක. In Bodmer's order, we simplify the things inside the bracket first, and we come out for the multiplication. In this case, what we do in the other way, right? Multiplication එක මුලින්ම අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2x plus
5 times 3 කියලා තියෙන එක බෙදන්න වෙනවා කීයෙන්ද මුලින්ම 2ෙන්. Right? So once you divide this 3 to this 3 will get cancelled and here will be 6 remaining and in this side 2x plus 5 ඔන්න දිනෙත්නි දැන් බ්‍රැකට් එක තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. අයියේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තියෙන ඔපරේෂන්ස් ටික ඔන්න අපිට එළියට ආවා. right. දැන් ඔන්න හැබැයි තියෙන ඔපරේෂන්ස් ටික මොනවද? දැන් මෙතනදී තියෙන ඔපරේෂන්ස් ටික බ්‍රැකට් එක ඇතුලේදී multiplication and here what do we have? Additions. තේරුණාද? right. එහෙනම් අපි මොකද්ද මුලින්ම අයින් කරගන්න ඕනේ? Yes. මොකද්ද මුලින් අයින් කරගන්න ඕනේ? First of all, you will have to remove this addition. කොහොමද එහෙනම්? පහක් අඩු කරන්න දෙපැත්තෙන්. හරි? right. 6න් පහක් අඩු කරන්න. simple. right. අඩු කරාම එනවා උත්තරේ මෙතෙන්ට මෙතුචි 1යි කියලා. හරි? මේ පහට මේ පහ cancel වෙනවා. මෙතන කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? 2x. හරිද බේදිමාලි? right. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්නේ? yes, what we do? දැන් multiplication තියෙන එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ multiplication එක අයින් කරන්න. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදනවා, right? x will be equals to 1/2. So this is the answer. Right? Fractional උත්තර එන්න පුළුවන්. හරි? ගණන් වලට ඒව ගැන කලබල වෙන්න එපා. Okay, so you may write this. zoom out කරන්න වෙන්නේ නැත්නම් පේන්නේ නැහැ. yes, starting from here. ඉතින් හරි. මම හිතනවා හැමෝටම පේනවාද කියලා screen එක. මේ මම මේ ලියලා තියෙන operations මම වෙනම් කලර්ස් වලින් ලියලා තියෙන blue and black. ඔයගොල්ලෝ ලියුවේ නැතත් කමක් නැහැ. හරි? It's okay. Right, Lama. You write in. Let me finish writing. Yes. Hope that, yes, good, good. Then we'll do an exercise from your textbook. Right. මම ටිකක් ඔයගොල්ලෝ අමාරුයි කියලා හිතන ගානක් හදන්න. හරි? කවන්නද? ලේසි එකක් හදන්න නැත්තම්. ඉතින් කැමති නැති දන්නේ අමාරු ගාන මම හදනවට. නේද? අපිට හදන්න තියෙනවා සර් මෙතන හදනව නේද?
හරි ඔන්න එක්සර්සයිස් එක මම ඔයාලට ඊළඟට හදන්න දෙනවා මම ඊට කලින් චුටි ගානක් හතරින් ඒ වගේ ගානක් හරි ඒ වගේ එහෙම එකක් මම හදලා දෙන්නේ 4 minus 3x upon anyway itu minus ලියන්නේ ලියපෑ ලියන්න මම ඒකම තමයි ලියන්නේ ලියපෑ මකන්න එපා 4 minus 3x upon 2 equals minus 14 හරි ඔන්න මේක දැන් හදන්නේ කොහොමද right ඔන්න fractional coefficient එකක් තියෙනවා හැබැයි fractional coefficient එක ඉස්සරහට තව එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ තුනෙනුත් වැඩි වෙලා තියෙනවා right දැන් මොකද කරන්නේ මෙතන තියෙනවා operation set එකක් හරි මොනවද තියෙන operation set එක direct me what do you have here සචිත් මොනවද තියෙන මෙතන operation එක මෙතන තියෙනවා multiplication මෙතන තියෙනවා divisions right ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික මොනවද කරලා තියෙන්නේ ඈ subtractions right so when you go to Padmas මොකද කරන්නේ ඉස්සරෝම subtract කරලා තියෙන එක අයින් කරගෙන ඉන්නව නේද හරි හැබැයි දැන් subtract කරලා තියෙන එක අයින් කරගන්න කිව්වා right ඇත්තටම මෙතන තියෙන ඔපරේෂන් එකේ subtraction එක අයිති වෙන්නේ කාටද මේ හතරටද මේ තුනටද මේ පැත්තේ ඉන්න සෙට් එකටද මේ හතරටද අයිති මේ subtraction එක මේගොල්ලන්ට රේද අයිති right එහෙනම් මෙතන තියෙන ඔපරේෂන් එක subtraction නෙමෙයි මොකක්ද තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාව එකතු කරලා තියෙන්නේ මම මේක මෙන්න මෙහෙ විදිහට ලියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙයි හොඳට මේ sin එක මෙයාට අයිති එකක් එහෙනම් minus 3x upon 2 plus 4 will be equals to minus 14 ඔය ලියලා තියෙන්නේ තරයම තමයි පේනව නේද තැන් දෙක මාරු කළා පිටි තැන් දෙක මාරු කළා මෙයා මෙහාට ගියා මෙයා මෙහාට ගෙනාවා right දැන් මොකද කරන්නේ minus 3x upon 2 plus 4 එහෙනම් හතර දැන් addition තියෙන්නේ අඩු කරලා දාමු minus 14 මෙතන තියෙනවා so you have to subtract 4 from both the sides so what will happen this plus 4 to minus 4 will get cancelled here minus 3x upon 2 will be remaining and it will be equals to minus කිය දෙන්නේ 18 මෙතන හරිද ළමයි right then ඔන්න අපිට ඉතුරුනා කවුද මෙතන ඉන්නේ yes you have here multiplication and you have here divisions right දැන් එහෙනම් මොකද කරන්නේ ඔය කැමති ඔය දෙන්නගේ එකෙන් මුලින් අයින් කරන්න කවුරු වුණත් කමක් නැහැ හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම divisions අයින් කරමු how can you remove divisions දෙන්න මට දැන් ඒක ලියන්න minus 3x upon 2 will be equals to minus 18 right මොකද කරන්නේ දෙපැත්තම equation එකේ දෙකෙන් ගුණ කරනවා හරි right දැන් මොකද වෙන්නේ this 2 to this 2 will get cancelled minus 3x will be equals to minus 36 වෙනවා can you understand right දැන් ඔන්න multiplication තියෙන්නේ එහෙනම් multiplication එක අයින් කරන්න බෙදනවා දැන් කීයෙන්ද බෙදන්නේ 3ෙන්ද minus 3ෙන්ද yes you have to divide it by yes minus 3 මේ 3 to මේ minus 3 cancel වෙනවා x ඉතුරු වෙනවා මේ පැත්තේ minus divide by minus answer එක positive බෙදුනහම උත්තරේ 12 උත්තරේ x equals to 12 can you understand the thing yes so you may copy down this this guy okay ගොඩක් පොඩි වන් ෆෝන් වලින් බලන්න හැටි පේන්නේ නැති හරි දැන් හරිද පේනවද
right ළමයි ඉවරද? Hurry, hope you have done this. ලියාගත්ත නේද? නැද්ද? Right, I gave you homework yesterday as well, and today also I'm going to give you a homework, which you have to complete the exercise 17.2 and 17.3. Okay, are you there? ළමයි? Exercise 17.2 and 17.3. ඔන්න ඔය දෙක කරන්න. right ගණන් ටිකක් තියෙනවා හදන්න. ඔක්කොම ටික හදන්න. හරි? ගෙදර නිකන් ඉන්නේ මේ දවස්වල ඇති වැඩකුත් නැහැ නේ. ඔය අම්මලාට තාත්තලාට කරදරේ right? ගෙදරක් විතරක් අතු ගන්නෙ නැහැ. පස්තරාවුවට යන්න නිදියලා. හරි? ඉන්න ගමන් ඔය ගණන් ටික හදලා දාන්න exercise 17.2 17.3. හරි ගෙදර ඉන්න අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ගහ ගන්න ගමන් හරි අංගිලා මල්ලා අයියලා අක්කලා ඔක්කොම එක ගහ ගන්න ගමන් right ආච්චිලා සීලා හැමෝම එකම ගහ ගන්නවා මේ දවස්වල මම දන්නවා පවුලේ සාමය ගොඩක් උතුරා නේ hina යනවා ඇති නේද ඇදිරෙත් නේ නේද හරි සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙන්න ඇති නැතුසි නේද මම දන්නේ නැහැ කොහොමද තත්ත්වය කියලා නේද ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඔය අම්මලා තාත්තලාට පේන්නත් එක්ක ඔන්න ඔය වැඩ ටික කරලා දාන්න හරි එතකොට බයින් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි තේ එකක් එම හදලා ගෙනත් දෙයි හරි exercise 17.2 17.3 exercise දෙක හදාගෙන එන්න right so I will stop the class by here time is 12:40 so staying connected for around 1 hour and 40 minutes thank you for that and next you have English so I will give you a small break as well English Vinalamai you may join for English one madam will send you the link sharp around before 10 minutes or like that so you can join at the 1 o'clock so that's all for today thank you for joining the class and next class will be on next Saturday that is 31st Saturday at same time හරිද ළමයි homeworks කරපු අය මට photos ගහලා WhatsApp personal message එකක් විදිහට එවන්න group එකටම දාන්න එපා මොකද අනිත් මිනිස්සුන්ට බලන්න ලිව්වා ඊට පස්සේ right so better you put them as photos for me personally දන්නවනේ personal message වල දන්නවනේ හැමෝම right so you can drop me a personal message as your answers right so I will make it correct and get back to you so thank you for joining the class and I will stop it here so goodbye people goodbye everybody right you can leave